अस्सलाम वालेकुम। 25 साल हो गए सी जवान नूं यूरोप रहिंदे आया। यूरोप रह के 25 सालों ने एक बारी भी कार राबता नहीं किया। बजुर्गों ने किसी को नंबर लैके 2-3 बारी राबता किया। जवान ने आपू 25 साल च ना अपनी मां नाल गल की है, ना अपने भैणा भरावां नाल गल की है। इत्थे रह के ना कोई वो खराब आया, ना शराब पींदा आ, ना किसी गोरी नाल सैट आया। हालांकि टेंशन लै लै के इंज लगता सी कि 70 साल का बुढ़ा है, इतनी वो टेंशन लैंदा सी। किसी ने पूछा कि यार तू इन्ना अरसा इत्थे यूरोप रहे तो तू पाकिस्तान क्यों नहीं गया? 5 साल बाद पाकिस्तान गया। उन्हें कहा तू यूरोप तू पाकिस्तान क्यों नहीं गया? कहता यार बस मैं बहुत वड्डी गलती की सी, मेरी मां ने भी वो गलती की सी। मैं नहीं समझदा कि मेरा पाकिस्तान जाना चाहिए तो अपनी मां का सामना करना चाहिए या मेरी मां नूं मेरा सामना करना चाहिए। कहता इस दुख नाल जिहड़ा मैं सारी जिंदगी इत्थे परदेश च कट दित्ती है। कहता हुण क्यों चलें? कहता नहीं हुण मेरा दिल है एक बारी पाकिस्तान नूं चक्कर लावां, एवें दिल पिया करदा है। कहता पाकिस्तान तो चलो तू चलें, लेकिन तू यह दस के तू किस वजह तू जिहड़ा पाकिस्तान नहीं गया या तू अपनी मां नाल नहीं तू राबता कीता? कहता यार बड़ी लंबी स्टोरी है। कहता मैं उस टाइम जवान सा 18-19 साल कहता मेरी उम्र सी। कहता मोटरसाइकिल घरदियां मैनूं लैके दित्तिया सी। कहता उस दौर च बंदियां कोल साइकिल नहीं सी हुंदे। कहता मेरे वालिद साहब ने मैनूं मोटरसाइकिल लैके दित्तिया सी। कहता साडे घर टीवी सी, बड़े सौखे सां। कहता सारे खानदान चों 80 सौखे सां। कहता मेरियां भैणां जिहड़ियां ने वो ट्यूशन पढ़न जांदियां सी। कहता अक्सर जिसले मैं उन्हां नूं मोटरसाइकिल ते छड्डण जांदा है ट्यूशन ते, कहता हालांकि मेरे यार दोस्त जिहड़े ने बाहर खलोते हुंदे सी। जिसले मैं भैन नूं ट्यूशन छड्डण जांदा सां, कहता मेरे यार दोस्त जिहड़े ने अगे पिछे हो जांदे सी, मेरी भैन वालू अख चुक के नहीं सी देखदे। कहता मैं भी उन्हां दियां भैणां वालू कदे नहीं सी तकिया। कहता जिथे ट्यूशन पढ़न जांदी सी ना, कहता उन्हां दी कुड़ी जिहड़ी है मैनूं बड़ी पसंद सी। मैं उहदे अक्सर जिहड़ा नज़र मिलांदा रहिंदा सां, तकदा रहिंदा सां। कहता मेरी भैन नूं पता सी कि मैं जिहड़ा उहदे वालू तकना। कहता वो अक्सर मैनूं मौका भी दिंदी सी कि मैं उहदे नाल गलबात कर ला। कहता कई बारी मैं उहदे नाल गलबात भी कीती है, लेकिन फुल फ्री नहीं सी मैं उहदे नाल होया। कहता कई बारी साडे घर भी आई है, घर आके भी जिहड़ा मैं अक्सर भैन ने सैडे हो जाना, कि बाहर टुट जाना। कहता मैं बोतल शोतल लिया देनी, कोई और चीज़ खाण वाली लिया देनी। कहता बड़ा मौका मिलता सी, लेकिन अज तक मैं उन्होंने टच नहीं सी कीता। कहता होया इंज कि एक दिन मैं भैन नूं ट्यूशन छड्डण गया। कहता ट्यूशन छड्ड के जिसले घर वापस आया, अद्धा कु घंटा गुजरिया तो अम्मा जी कहते ने जा उन्होंने लै आ, मेरी तबीयत नहीं सही, मैनूं डॉक्टर को लै चल। कहता ठीक है मैं लैके आया। कहता मैं उंज खुश हो के उस घर जाता सा, क्योंकि वो कुड़ी मैनूं पसंद आई। कहता लेकिन मेरी उहदी गलबात नहीं सी हुंदी, ये फुल फ्री नहीं सी होया। कहता मैं मोटरसाइकिल थले लाया, ला के जिसे गया जाके दरवाज़ा खड़काया। कहता आम तौर पर उन्होंने घर का जिहड़ा दरवाज़ा है कहता बंद नहीं सी हुंदा। कहता जिसे मैं लैण गया तकिया ते अंदरों कुंडी लगी सी। कहता मैं दरवाज़ा खड़काया, कहता उन्हें किरे मोरी चू किरे तकना सी। कहता दरवाज़ा जिसले खोलिया तो मुड़ा बाहर आया उन्हों का। कहता मुड़ा बाहर आया तो मैं बड़ा हैरान होया, अंदरों कुंडी लगी सी। कहता मैं क्या इस तरह ट्यूशन पढ़न आई तो उन्होंने मैं लैके जाना है। तो कहता भाई अंदर आ जाओ। कहता जिसले मैं अंदर गया तकिया तो इसकी सहेली है ही कोना। कहता हालांकि बाहर आपू आ जाती ना तो मैनूं शक नहीं सी पैना। कहता लेकिन मैं जिसले अंदर गया मैं क्या किधर गई जिसे ट्यूशन पढ़नी है? कहती है वो तो किरे गई है कम। कहते कम गई है तो तू अंदर कुंडी ला के ये कोल बैठी है, तेनों शर्म नहीं आई? कहते नहीं मैं तो लादा बैठी हाँ, अपने पेपरों की तैयारी कर रही हूँ, मैंने सबक दिते मैं वो पढ़ रही हाँ, तो इन्होंने तो पता नहीं है तो परा बैठे सी उधर। कहते मैं क्या ठीक है। मैं ना थोड़ा महसूस किया, लेकिन मैं कहता उन्होंने इग्नोर कर दिता गल नूं। कहता लेकिन क्यों इग्नोर किया सी? इस वास्ते कि मैं आपू जो उन्होंने पसंद करता सा उस कुड़ी नूं। कहता इस वास्ते मैं कहा चलो छड्डो परां कि मेरी गेम भी खराब ना हो जाए। कहता मैं ऐ नहीं सोचिया कि मेरी भैन अंदरों कुंडी ला के किसी नाल बैठी सी, एक कोई काम खराब भी हो सकता है। कहता बहरहाल इस गल मैं इग्नोर करके घर आ गया। घर आया कहता फिर भी अखां शक्कां मिलांदे रहे। कहता कोई थोड़ा जिहा अरसा गुजरिया तो मेरी माँ जी जिहड़े ने कार च रोला पिया, सिर ते हत्थ मारन पिटन लगे। कहता मैं क्या माँ जी की होया जे, की रोला पाया जी? ना ना इस कंजरी नूं मैं मार देना है, ये फलानी टिंगी नूं मैं मार देना है, ये मेरे हथों मर जाएगी। कहता मैं छडाया, मैं क्या माँ जी की करते हो, क्यों ये मगर पै गए बेचारी दे? ना ना ये साडे कार नहीं रवेगी, इनू दफा करो, इनू जहर दिओ। कहते मैं पूछा गल की हुई है? कोई गल नहीं हुई, कोई गल नहीं हुई। कहता होर छड़ के अब्बा जी नूं पता सी, अम्मा जी नूं पता है। कहता मैं उन्होंने पूछा कि ऐसी किहड़ी गल इन्हें कर दी है जिस वजह तो तुसीं इन्ना मार दिओ पे? कहते इतना लाड करते सी उहदे नाल, मैं आपू कहता अपनी भैन नाल बड़ा लाड करदा सा। कहता उहदे नाल कदे दूसरी गल नहीं सी किसे कदी कीती, इस तरह की अच्छी भैन सी। कहता बहरहाल वो जिहड़ा चुप ना करन, आखण इनू रखने ही नहीं, इंज करना, इहदा विआह करो करो। कहता मेरे दिमाग ते गल्लां ही कोई ना आवन, क्यों आखदे ने पे विआह करां दे, अज तो बाद पढ़ाई वास्ते नहीं चली। कहता जिसले उन्हें आख्या पढ़ाई वास्ते, मैं आख्या क्यों नहीं चली? कहता मैं अगे खलो गया। कहता मैं आख्या पढ़ाई करेगी तो ट्यूशन भी जाएगी। कहता ट्यूशन वाला तो मेरे अंदर आपू गंद आया। कहता मैनू तो पता नहीं है कि मैं के पिया करना। कहता नहीं ट्यूशन भी जाएगी तो पढ़ाई भी करेगी। कहते अम्मा जी ने मैनू ढेर मना किया, उन्हें आख्या पुत्र तू एदा साथ ना दे, तेनू एदा नहीं पता
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪੂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਸਕੂਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅੱਗੂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਛੁੜੇ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਚੱਕਰ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੈਂਡ ਖਲੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਆਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਖਿਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਮੈਂ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਂਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਠੀਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੰਝ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ? ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲਾਓ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਆਣਾ ਅੱਗੂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਾਵੇ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੋ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਮੰਨ ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੰਝ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਖਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣਾ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਬਾਬਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪੁੱਛ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਈ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਯਾਰ ਚਲੀਏ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਿਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਂ ਜੀਰਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਪਿੱਛੇ ਭਾਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਨੇ। ਨਾਲ ਮਾਂ ਜੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਰੇ ਸਵੇਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਤੇ ਐਸੀ ਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸੱਚ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਫਕੀ ਕਾਲੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਭੈਣ ਦੀ ਵੀ ਧੋਣ ਲਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਏ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਧਰੇ ਡੰਕੀ ਲਾ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਡੰਕੀ ਲਾਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਕੋ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਕੋ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਡੰਕੀ ਲਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਆਇਆ, ਇਤਨਾ ਦਰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਲ
ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਅੱਗੂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪੂ ਇਸ ਕੰਜਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸਾਂ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਵਾਕਈ ਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਹੋਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੈ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।